Check 1 2 3. I'm going live in 3 2 1. Hello and good evening, everyone. Hopefully, you are doing fit and fine by the grace of Almighty. I'm your host Prottoy, and you're watching the live session of TalentHut Online Language Club. In our previous session, those who follow us regularly know that we have been reading an article regarding the immigrants, and it's quite interesting because it is associated with the World Cup. Because the article says what these immigrants World Cup tells us about migration. So we're going to read about that. We're going to jump into the history of migration and the success stories of that. And yes, of course, we have some vocabulary quiz that we have with us. So কে কোথা থেকে বলছেন, কেমন আছেন, সবকিছু কমেন্ট বক্সে জানান, আর vocabulary quiz you can also participate. So at first একটু পড়বো আমরা, পড়ার মাঝখানে vocabulary থাকছে. So Mr. Zia, have you been able to find the para? A history spanning 200,000 years. পড়েন দেখি এখান থেকে. History spanning 200,000 years. Economist Ian Goldin, Geoffrey Cameron and Mira Ballerjan in the book Exceptional People. How migration shaped our world and will define our future detail the voluminous human migration that make up the collective history. According to this book, migration and its contribution to human advancement began some 150,000 to 200,000 years ago. Our biological evolution culminated in the Homo species whose capacity for the language and propensity for the trading accelerated a new stage of social evaluation that allowed humans to displace other hominids and eventually to develop advanced civilizations since time immemorial. The book says. All right, thank you. So দুটো প্যারা একটু কঠিন প্যারাগুলো, সো আমরা ছোট করে পড়ে আমরা আগাই, দেখি কি অবস্থা, কি বলছে প্যারাগুলোতে. সো ইতিহাসের পাতায় চলে গেছে এবং একটা ইতিহাস, মাইগ্রেশন ইতিহাস, হিস্ট্রি উইচ ইজ স্প্যানিং 200,000 ইয়ার্স. এক্স্যাক্টলি কত বছর যদি বাংলা হিসাবটা করতে বসি, একটা ইতিহাস যেটা ছড়িয়ে আছে কত বছর ধরে, স্প্যানিং হচ্ছে বিস্তৃত, কত বছর বিস্তৃত, এটা কে বলতে পারবেন এখানে? 200,000 ইয়ার্স, দ্যাট মিন্স কত বছর? 2 লাখ বছর, তাই না? একক, দশক, শতক, সহস্র, অযুত, লক্ষ, 2 লাখ বছরের ইতিহাস. Economists Ian Goldin, Geoffrey Cameron and Mira Ballerjan in the book Exceptional People, How Migration Shaped Our World and Will Define Our Future detailed the voluminous human migration that make up our collective history. So first প্যারাতে কি বলা হচ্ছে? ইকোনমিস্ট মানে, ইকোনমিস্ট কারা? অর্থনীতিবিদ, তিনজন অর্থনীতিবিদ, হ্যাঁ, যারা তাদের একটা বইতে ডিটেইলড এখানে কিন্তু একটা ভার্ব আকারে আছে. আমরা তো ডিটেইল মানে আমরা কি জানি? বিস্তারিত না? কিন্তু এইখানে ভার্ব আকারে মানে হচ্ছে বিস্তারে বর্ণনা করা, যেহেতু ভার্ব আকারে আছে অ্যাজ এ ভার্ব, যে তারা বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন voluminous human migration that make up our collective history, যেটা আমাদের সম্মিলিত ইতিহাস জুড়ে আছে, সেই voluminous human migration নিয়ে বলেছেন. voluminous জিনিসটা হচ্ছে কি? voluminous-টা হচ্ছে কোন একটা লেখা যেটা হচ্ছে খুবই লেংদি, মানে খুব বেশ বড় সড়ো এবং বিস্তৃত, ডিটেইলড লেখা, ঠিক আছে? এটাকে voluminous বলে. ওই যে বুক থাকে না, কিছু বই থাকে না, অনেকগুলো খণ্ড থাকে, সো এটা হচ্ছে অনেক বিস্তৃত এবং সমৃদ্ধ একটা লেখা ওই বইটাতে করা হয়েছে, এবং যেটা আমাদের সম্মিলিত ইতিহাস জুড়ে আছে মানব জাতির. According to this book, migration and its contribution to human advancement began some 150,000 to 200,000 years ago. Our biological evolution culminated in the Homo sapiens species whose capacity for language and propensity for trading accelerated a new stage of social evolution that allowed humans to displace other hominids and eventually to develop advanced civilization since time immemorial, the book says.
তো বইটা অনুসারে অ্যাকর্ডিং টু দ্য বুক মাইগ্রেশন যে শব্দটা আছে মানে অভিবাসনটা এবং এর কন্ট্রিবিউশন টু হিউম্যান অ্যাডভান্সমেন্ট মানব জাতির অগ্রগতির দিকে এদের যে কন্ট্রিবিউশন মানে কি অবদান, এর যে অবদানটা আছে সেটা হচ্ছে শুরু হয় 1.5 লাখ থেকে 2 লাখ বছর আগে এবং বলা হয়েছে যে আমাদের যে বায়োলজিক্যাল শরীরতাত্ত্বিক যে বিবর্তনটা ঘটেছে এবং যেটার কারণে কালমিনেটেড হচ্ছে রিচ ইন এ ক্লাইম্যাক্স মানে চূড়ান্ত বিন্দুতে পৌঁছানো বা কাম টু এ রেজাল্ট যে যার ফলশ্রুতিতে বা যার ফল গিয়ে দাঁড়িয়েছে হোমোস্যাপিয়েন্স প্রজাতিতে মানুষের বৈজ্ঞানিক নামটা হচ্ছে হোমোস্যাপিয়েন্স ওই আমাদের বিবর্তনের কারণে আমরা ওই জায়গায় পৌঁছেছি এবং এই হোমোস্যাপিয়েন্স প্রজাতির যে ক্যাপাসিটি ধারণ ক্ষমতা ভাষার জন্য এবং ট্রেডিংয়ের যে প্রোপেন্সিটিটা আছে ট্রেডিং মানে কি জানি আমরা ট্রেডিং শব্দটা পরিচিত থাকার কথা প্রোপেন্সিটিটা হয়তো নতুন ট্রেডিং মানে কি ট্রেডিং জিনিসটা হচ্ছে কি ওই যে লেনদেনের বিষয়টা চলে আসে না ওই লেনদেনটা বাণিজ্য করা বা লেনদেনের যে ব্যাপারটা আছে ট্রেডিং মানে হচ্ছে কোন একটা কিছুর বিনিময়ে কোন একটা কিছু দেওয়া এবং এটা তো আমরা সমাজ বইতে পড়েছি তাই না যে কিভাবে এই ট্রেডিংটা শুরু হয় এট ফার্স্ট হচ্ছে যে ধান চাষ করতো সে হচ্ছে যেত চিনি চাষির কাছে আখ চাষির কাছে যে সে ধান দিয়ে আখ নিবে এই ধরনের ব্যাপার ছিল সো এই প্রোপেন্সিটিটার কারণে এবং ভাষার দক্ষতার কারণে সামাজিক বিবর্তনে একটা নতুন ধাপে অগ্রগতি হলো অ্যাক্সিলারেটেড ত্বরান্বিত হলো এখন প্রোপেন্সিটি একটা নতুন ওয়ার্ড তাই না প্রোপেন্সিটির সিনোনিমটা বললে চিনে ফেলবেন যে এটা আসলে কি প্রোপেন্সিটির সিনোনিম হচ্ছে টেন্ডেন্সি মানে তো আমরা জানি প্রবণতা বা ঝোঁক যে প্রবণতা ছিল হ্যাঁ যে আমাদের ছিল ভাষার দক্ষতা ছিল ক্যাপাসিটি ছিল ধারণ ক্ষমতা ছিল এবং ব্যবসার একটা আমাদের প্রবণতা ছিল ট্রেডিং এর লেনদেনের একটা প্রবণতা ছিল এবং এইটার কারণে সামাজিক বিবর্তনটা ত্বরান্বিত হয়েছে যেটা মানুষকে অ্যালাউ করেছে বা সুযোগ করেছে সমাজচ্যুত করতে বা তাড়িয়ে দিতে অন্যান্য হোমিনিডস মানুষের মতোই দেখতে কিছু বা দুর্বল কিছু মানুষ ছিল তাদেরকে সরিয়ে হোমোসেপিয়েন্স যেটা আছে তারা জায়গাটা দখল করলো এবং শেষমেশ তারা অ্যাডভান্স সিভিলাইজেশন তারা ডেভেলপ করলো সিভিলাইজেশন শব্দটার অর্থ কি অ্যাডভান্স তো আমরা জানি একটু আধুনিক না সিভিলাইজেশন বলে না সভ্যতা হ্যাঁ সভ্যতা তারা আধুনিক সভ্যতার তারা তৈরি করা শুরু করলো সিন্স টাইম ইমেমোরিয়ালটা খুব সুন্দর কিন্তু একটা ফ্রেজ এটা মানে জানি আমরা এটা কিন্তু খুব সুন্দর একটা বাংলা আছে সাহিত্যের ভেতরে সেটা হচ্ছে স্মরণকালের মধ্যে টাইম ইমেমোরিয়াল স্মরণকালেরও অতীতে যেমন হচ্ছে আপনি কত বছর পর্যন্ত আগে মনে রাখতে পারেন টাইম মেমোরিয়াল হচ্ছে এমন একটা সময় এবং এটাকে ফ্রেজ অফ টাইম বলে অতীতের এমন একটা সময় যে এত আগে ছিল যে মানুষের এই বিষয়ে কোনো স্মৃতিই নেই বলে না যে আদিকাল থেকে চলে আসছে এখন কোন আদিকাল মানুষের মনেও নেই যে এটা মানুষ যতটুকু পর্যন্ত তার মনে আছে তারও আগে থেকে এই জিনিসটা চলে আসছে সেক্ষেত্রে এটা বলতে পারবো টাইম ইমেমোরিয়াল ঠিক আছে এবং এটা এটা কি অনাদিকাল থেকে অর্থটা এরকম হবে অনাদিকাল থেকে বা আদিকাল থেকে বা অনাদিকাল থেকে অ্যাবসলিউটলি কারেক্ট বলেন অনাদিকাল থেকে এই বিষয়টা চলে আসছে এখন কে শুনছে আপনি শুনেছেন আপনার বাবা শুনেছে তার দাদা শুনেছে তার দাদাও নাকি শুনেছে সো এটা এক্সাক্ট কোথা থেকে শুরু হয়েছে নোবডি নোজ বাট এটা চলে আসছে সো দিস ইজ কল্ড টাইম ইমেমোরিয়াল টাইম ফ্রেজ খুবই ইন্টারেস্টিং একটা জিনিস টাইম ইমেমোরিয়াল অনাদিকাল থেকে বা আদিকাল থেকে ওকে তো এবার হচ্ছে এক্সপ্লোরেশনটা কিভাবে শুরু হলো সো দেখি মিস্টার আমিনুল প্যারাটা বের করে আছেন পড়েন দেখি অনলি ওয়েন এক্সপ্লোরেশন এখান থেকে only when exploration a common interchangeable word heavily used by the west to mean colonization began during the European colonial period. People started to look at migration through a more conservative lens, and it was
and it was in the 19th century when much more conservative take on migration or immigration started to aggressively bells out in the form of policies and laws taken up by some governments. In a world that became uh, indulged with war and nominal uh, nationalism, increasingly effective state uh, কি হবে বানানটা করেন দেখি effective state bureaucracies bureaucracies only increased, meaning the conservative type became more intense and restrictions plural আছে এটা উচ্চারণ করতে restrictions became more rigid in the 20th century. Okay, thank you. So দেখি কি অবস্থা, একটু কঠিন কিছু ওয়ার্ড আছে। Only when exploration, a common interchangeable word heavily used by the West to mean colonization, এটা কিন্তু ব্র্যাকেটে দেওয়া আছে, এটা এক্সপ্লোরেশনের মানেটা বলা হয়েছে। Began during the, এটা পড়তে হবে এইভাবে, ব্র্যাকেটে ওয়ার্ডটা না পড়ে। Only when exploration began during the European colonial period, people started to look at migration through a more conservative lens. And it was in the 19th century when much more conservative take on migration of immigration started to aggressively belch out in the form of policies and laws taken up by some governments. এই প্যারাটা একটু কঠিন হবে, সো লেটস ট্রাই আউট। তো বলা হচ্ছে যে এক্সপ্লোরেশন, এটা হচ্ছে একদম ইনভার্টেড কমার ভিতর আছে, যে তখনই এক্সপ্লোরেশনটা শুরু হলো যখন ছিল ইউরোপিয়ান কলোনিয়াল পিরিয়ড। কলোনিয়াল পিরিয়ডটা কোন সময়? ইউরোপে তখন হচ্ছে কলোনিয়াল যুগ চলছিল, বিনিময় যুগ। যখন ব্রিটিশরা আমাদের এখানে শাসন করে গেছে, ওরা আমাদের এখানে কলোনি স্থাপন করেছিল। ঔপনিবেশিকতা যেটাকে উপনিবেশবাদ যেটাকে বলা হয় সেটা হচ্ছে কলোনিয়ালাইজেশন। আর এখানে কলোনিয়াল পিরিয়ড হচ্ছে তখন উপনিবেশ আমলে, ইউরোপিয়ান উপনিবেশ আমলেই হচ্ছে এক্সপ্লোরেশনটা শুরু হলো। এখন এক্সপ্লোরেশনটা হচ্ছে একটা কমন ইন্টারচেঞ্জেবল ওয়ার্ড, মানে কলোনাইজেশনের একটা ইন্টারচেঞ্জেবল, মানে কি, এটা সিনোনিম আকারে তারা ব্যবহার করছে। এপিটোপিট মানে যাই কলোনাইজেশন ওটা এক্সপ্লোরেশন। এক্সপ্লোরেশন হচ্ছে ওই যে অনুসন্ধান করা। ওরা বলতো যে আমরা দুনিয়া ঘুরতে বেরোচ্ছি, যেমন হচ্ছে কি আমেরিকা আবিষ্কার করেছিলেন কলম্বাস, তাই না? সে বললো যে আমি দুনিয়া আবিষ্কার করতে বেরোচ্ছি। আমেরিকা কি ছিল না? অবশ্যই ছিল। সে ওখানে গিয়ে কি করেছে? উপনিবেশিকতা স্থাপন করেছে না? ওই জায়গার স্থানীয় মানুষকে তাড়িয়ে দিয়ে সেখানে সে দখল করেছে জায়গাটা, রানীর নামে বা রাজার নামে দখল করেছে, এবং সে ওখানে সাম্রাজ্যবাদ বিস্তার করেছে। জায়গাটা তো ওখানে ছিল, ওরা নাম দিয়েছে এটা এক্সপ্লোরেশন, বাট এটা ছিল কলোনাইজেশন, তাই না? এই হচ্ছে ব্যাপার। আমাদের দেশে ঠিক তাই। ওই যে ভাস্কো দা গামা যখন প্রথম বন্দরে আসলেন, তারা এই জায়গাটাতে কখনো আসেনি। তারপর তারা কি করলেন? আস্তে আস্তে পর্তুগিজরা, ডাচরা বা ওলন্দাজরা, তারপর সর্বশেষ ইংরেজরা এসে দখল করে নিল। সো তাদের কাছে শুরু হয়েছিল এটা এক্সপ্লোরেশন হিসেবে, বাট তারা এটাকে ব্যবহার করে কলোনাইজেশনের একটা সিনোনিম হিসেবে ব্যবহার করে। তো তখনকার সময়ে মানুষ হচ্ছে মাইগ্রেশনটাকে বা অভিবাসনটাকে একটা কনজারভেটিভ লেন্সের ভেতর দিয়ে দেখা শুরু করলো। লেন্স বলতে হচ্ছে কি, একটা কাচের ভেতর দিয়ে বলে না যে আরেকটু গোড়া দৃষ্টিভঙ্গির কথা বলা হয়েছে এখানে। লেন্স বলতে আসল কাচ না, দৃষ্টিভঙ্গিটা তখন একটু গোড়া ছিল, ওই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তারা দেখতো জিনিসটাকে। এবং 19 শতাব্দী ছিল সেই সময় যখন আরো বেশি গোড়া টেক মানে মতবাদটা বের হওয়া শুরু করলো। বেলচ আউট হচ্ছে বের হওয়া। এবং কেমনভাবে বের হওয়া শুরু করলো? এগ্রেসিভলি, খুবই আক্রমণাত্মকভাবে বের হওয়া শুরু করলো মাইগ্রেশন এবং ইমিগ্রেশনের ব্যাপারে। কিসের মাধ্যমে, কি ফর্ম, মানে কি আকৃতিতে বের হওয়া শুরু করলো? পলিসি বা নীতি এবং আইন। কিছু কিছু কি বলে এটাকে, সরকার, ঠিক আছে, সরকার কর্তৃক কিছু নীতি এবং আইনের মাধ্যমে এটা হচ্ছে খুবই আক্রমণাত্মকভাবে বের হওয়া শুরু করলো, যে খুবই কঠোর আইন টাইন করা হলো, এবং এই কারণে এটা একটা গোড়া মতবাদ হিসেবে দেখা হতো। ওকে, তারপর কি হলো? In a world that became riddled with war and nationalism, increasingly effective state bureaucracies কোথায় গেল? Only increased, meaning the conservative take became more intense and restriction
became more rigid in the 20th century. তো এমন একটা দুনিয়া যেটা হচ্ছে যুদ্ধ এবং ন্যাশনালিজম, জাতীয়তাবাদ দিয়ে ভরা। রিডেলড উইথ মানে হচ্ছে ভরা, যেমন ভুলে ভরা যদি বলতে যাই, আপনার লেখাটা ভুলে ভরা, ইয়োর রাইটিং ইজ রিডেলড উইথ মিস্টেকস। রিডেলড উইথটা কোন ক্ষেত্রে ব্যবহার করবেন? ভরা। ভরা বলতে হচ্ছে কিরকম? ভুলে ভরা, ঝামেলায় ভরা, এইসব ক্ষেত্রে রিডেলড উইথটা ব্যবহার করা যায়। কারণ রিডেলড উইথটা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে প্রবলেমস অ্যান্ড এই জাতীয় জিনিসগুলোতে দেখেছি। ঠিক আছে, তো এমন একটা দুনিয়া যেটা যুদ্ধ এবং জাতীয়তাবাদ দিয়ে ভরা, সেক্ষেত্রে ইনক্রিজিংলি ইফেক্টিভ মানে এটা বাড়তে থাকলো এবং কার্যকরী স্টেট বিউরোক্রেসিস, জাতীয় আমলাতন্ত্র। বিউরোক্রেসি হচ্ছে আমলাতন্ত্র, এটা প্লুরাল ফর্ম এখানে ব্যবহার করা হয়েছে, এবং সেটা আরও বাড়তেই থাকলো। যার মানে হচ্ছে এই যে কনজারভেটিভ টেকটা ছিল, এই যে একটু গোড়া মতবাদ যেটা ছিল, সেটা আরও বেশি ইন্টেন্স হলো। ইন্টেন্স শব্দটা অর্থ কি? বেড়ে যাওয়া, তীব্র। অ্যাকচুয়ালি ইন্টেন্স হচ্ছে তীব্র হলো, আরও তীব্র হওয়া শুরু করলো, এবং রেস্ট্রিকশন বা নিষেধাজ্ঞাগুলো আরও রিজিড হওয়া শুরু করলো বিংশ শতাব্দীতে। রিজিড শব্দটা অর্থটা কি হতে পারে? রিজিড হচ্ছে ফিক্সড সেট, যেটা নাড়াচাড়া করে না। মানে এমন একটা রুল করেছে, মানে ওই রুলগুলো রেস্ট্রিকশনগুলো আরো তীব্র হলো এবং হচ্ছে একদম সেট হয়ে গেল, এটাকে নাড়ানো যাচ্ছে না। সরি, কঠিন হয়ে গেল, জড়ো হয়ে গেল, স্থাণু বা জড়ো হয়ে গেল। থাকে না যে এই মতবাদে আমি অটল থাকবো, কিছু লোক থাকে না যে মানে যেটাকে আমরা বলি ঘাটতারা, তারা যেটা বলেছে তা দে বিকাম রিজিড ইন দেয়ার ওপিনিয়ন্স। এই রিজিডিটি, বা অনেকের হাত পা শক্ত হয়ে যায়, দেয়ার হ্যান্ডস বিকাম রিজিড। রিজিড শব্দটা অনেক ক্ষেত্রে অনেক জায়গায় ব্যবহার করা যায়, মতের ক্ষেত্রে করা যায়, আইনের ক্ষেত্রে করা যায়, মানুষের নাড়াচাড়ার ক্ষেত্রে করা যায়। রিজিড হচ্ছে একদম স্থির, যে নড়াচড়া করা যাচ্ছে না, স্টিফ যেটা ছিলেন। ওকে, তারপর গ্র্যাজুয়ালি কি হওয়া শুরু করলো? মিস নীলোফা পড়েন দেখি। Thank you, sir. Welcome. This gradually paved the way for managed migration, which means state control over how many people would enter a country and from which countries these people would come from, and what rights they would have, and simultaneously anti-migration and immigrant centric policies flourished in the following years. In fact, it took an aggressive and violent form. However, technology brought in a twist. Because of it, cross-border movement is not the only way people of one country gain access to another country, resources and ideas in this interconnected digital world. The Elon Musk ran immigrant story. If we look at the UN population division data from 1960 to 2020, migrants make up roughly 30% of the global population, according to the IOM World Migration Report 2020. As of June 2019, the number of international migrants was estimated to be almost 272 million globally. This was 51 million more than in 2010. All right, thank you so much. So দেখি কি অবস্থা। This gradually paves the way for managed migration, which means state control over how many people would enter a country and from which countries these people would come from, and what rights they would have, and simultaneously anti-migration and anti-immigrant centric politics flourished in the following years. Sir, in fact, হ্যাঁ মিস্টার আমিনুল বলুন। একটু লিভ নেব স্যার, কিছুক্ষণ আছে। Okay, definitely, thank you. In fact, it took an aggressive and violent form. However, technology brought in a twist. Because of it, cross-border movement is not the only way people of one country gain access to another countries, resources and ideas in this interconnected digital world. Okay, so এখানে দুটো প্যারা আছে, দুটো প্যারা থেকে at first আমাকে বলেন যে unknown word আপনাদের কি কি আছে, আগে শুনি। একটু চোখ বুলান দ্রুত। paved হচ্ছে
পথ সহজ করে দেওয়া, পেভ দ্য ওয়ে, মানে রাস্তা করে দিয়েছে, রাস্তা করে দেওয়া, এটা হচ্ছে পেভ দ্য ওয়ে। একসাথে আসবে, এটা একটা ফ্রেজ, পেভ দ্য ওয়ে। এটা ফ্রেজ না? হ্যাঁ, পেভ দ্য ওয়ে হচ্ছে রাস্তা করে দেওয়া। এমনিতে শুধু পেভ হচ্ছে পাকা করা। আপনাদের এলাকায় যদি কোনো রাস্তা পাকা হয় সেক্ষেত্রে বলতে পারেন দ্য গভর্নমেন্ট পেভড দ্য ওয়ে ফর আস, মানে এটা হচ্ছে ডিরেক্ট ওই যে ইটা সলিং করা বা পাকা করে দেওয়া, এই জিনিসটা হচ্ছে পেভ বলে। ওকে, তারপর স্যার এখানে সাইমultaneously ফলস দিতে, সরি বুঝতে পারিনি, সাইমালটেনিয়াসলি কি হয়েছে? এটা মিনিংটা ওকে, এটা সাইমালটেনিয়াসলি কি হচ্ছে একই সাথে ফলশ্রুতিতে? না, এটা হচ্ছে একই সাথে অ্যাট দ্য সেম টাইম। যেমন ওভার 31 কান্ট্রিজ আর ওয়াচিং দ্য ওয়ার্ল্ড কাপ সাইমultaneously, একই সাথে 31টা দেশ ওয়ার্ল্ড কাপ দেখছে, এটা একটা জাস্ট উদাহরণ দিলাম। সাইমultaneously, ইটস নট আ লিঙ্কার। সেন্ট্রিক, সেন্ট্রিক, হ্যাঁ। শুধু সেন্ট্রিক আছে? নো, সেন্ট্রিক পলিটিক্স ফ্লোরিশ, সেন্ট্রিক পলিটিক্স একসাথে নাই, ফ্লারিশ তো একসাথে নাই। সেন্ট্রিক এন্টি ইমিগ্রেন্ট, ও হাইফেন দেওয়া আছে, অ্যান্টি ইমিগ্রেন্ট সেন্ট্রিক, মানে অভিবাসীর মানে বিরুদ্ধকে, এবং সেন্ট্রিক মানে কেন্দ্রিক। কি কেন্দ্রিক? অ্যান্টি ইমিগ্রেন্ট কেন্দ্রিক, ইমিগ্রেন্টদের বিরুদ্ধ, এটাকে এইটা কেন্দ্র করে পলিটিক্স হচ্ছে, এটা কথা বলা হয়েছে, ঠিক আছে? এবং এটা ফুলে ফেপে উঠেছে। ফ্লারিশ মানে কি? উন্নতি করছে বা এই জিনিসটা খুব বেড়ে যাচ্ছে, ঠিক আছে? যেমন আপনার ব্যবসা ভালো হচ্ছে, ইউর বিজনেস ইজ ফ্লারিশিং, ঠিক তেমনই ওই ইমিগ্রেন্টদের বিরুদ্ধে, অভিবাসী বিরোধিতা কেন্দ্রিক যে পলিটিক্সটা আছে, এটা পরবর্তী বছরগুলোতে বেশ উন্নত হয়েছে, এটা বলা হয়েছে। খেয়াল করবেন সেন্ট্রিকটা কার সাথে আছে, এটা ইম্পর্টেন্ট। তারপর brought in a twist because it cross-border movement not only became the country gain access to the ইন্টারকানেক্টেড ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড। ইন্টারকানেক্টেড খুব সুন্দর একটা শব্দ, যে নিজেদের মধ্যে কানেক্টেড একটা ডিজিটাল দুনিয়া, একে অপরের সাথে যে আমরা যুক্ত আছি না, ওটাই হচ্ছে ইন্টারকানেক্টেড, সবকিছু লিঙ্কড, এটা বোঝানো হয়েছে। ওকে, আই থিঙ্ক মোটামুটি আমাদের এখানে সবই পরিচিত আছে বাকিগুলো। সো বলা হচ্ছে এইটা গ্র্যাজুয়ালি একটা লিঙ্কার্স। গ্র্যাজুয়ালি মানে কি? লিঙ্কার্স, ধীরে ধীরে, এই অনুপাতে ধীরে ধীরে না, গ্র্যাজুয়ালি হচ্ছে ধীরে ধীরে। ওকে, these gradually pave the way for managed migration, which means state control. তো এটা ধীরে ধীরে ম্যানেজ মাইগ্রেশনের জন্য পথ করে দিয়েছে। এখানে কিন্তু রাস্তা পাকা করার কোনো বিষয় আসবে না, এটা একটা ভাবানুবাদ করা হয়েছে আর কি, রূপক অর্থে। ম্যানেজ মাইগ্রেশন জিনিসটা কি? আমরা এখন যে পদ্ধতিতে বিদেশ যাই, তাই না? আমরা কি করি? বাইরের দেশে অ্যাপ্লাই করি মাইগ্রেশনের জন্য, তারপর তারা যাচাই বাছাই করে আমাদেরকে যাওয়ার সুযোগ করে দেয়, তাই না? বা যে কোনো দেশেই হোক এই যাচাই বাছাইটা হয়, এই জিনিসটা হচ্ছে ম্যানেজড মাইগ্রেশন। আগে যে কোনো দেশে যে কেউ চলে যেতে পারতো, এখন যার আগে অনেক হিসাব কিতাব করে এবং ওই দেশটা চাইলে ম্যানেজ করতে পারে, মানে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে এবং কন্ট্রোল করতে পারে। তার মানে হচ্ছে স্ট্রেট কন্ট্রোল, দেশ ওই জায়গার সরকারের কন্ট্রোল আছে যে ওই দেশটাতে কি পরিমাণ মানুষ ঢুকবে এবং কোন দেশের মানুষ ওই জায়গাটাতে আসবে, এবং তাদের কি কি রাইটস থাকবে। রাইটস মানে কি বোঝানো হয়েছে এখানে? অধিকার, ও কি কি অধিকার থাকবে। হ্যাঁ, দেখেন সবকিছু ডিসাইড করছে হোস্ট কান্ট্রিটা, যে কোন দেশে মানুষ আসবে, কোন কোন দেশে মানুষ আসতে পারবে, কি পরিমাণ মানুষ আসতে পারবে, এবং তাদের কি কি অধিকার থাকবে, এবং তাদের কি কি অধিকার থাকবে, ঠিক আছে? ওকে, এবং একই সাথে সাইমultaneously অ্যান্টি মাইগ্রেশন বিরোধী এবং মাইগ্রেশন বিরোধিতা কেন্দ্রিক যে রাজনীতি, সেটাও পরবর্তী বছরগুলোতে বেশ ভালো রকম ফুলে ফেপে উঠেছে। ইনফ্যাক্ট, এবং এটা বলা যায় যে বরঞ্চ না, ইনফ্যাক্টের মানে তো বরঞ্চ এটা একটা অ্যাগ্রেসিভ এবং ভায়োলেন্ট ফর্ম নিয়েছে। এটা একটা আগ্রাসী এবং হিংসাত্মক বা ভায়োলেন্ট মানে কি সহিংস রূপ নিয়েছে, তাই না?
স্বয়ংক্রিয় রূপ নিয়েছে। হাউএভার টেকনোলজি ব্রট ইন এ টুইস্ট, মানে এই জায়গাটাতে আবার টেকনোলজি একটা টুইস্ট নিয়ে এসেছে। টুইস্টটা হচ্ছে সিনেমা বা নাটকের মতো, যে হঠাৎ করে মোড় ঘুরিয়ে দেওয়া ব্যাপারটা। টেকনোলজি এই জায়গায় একটা মোড় ঘুরিয়ে দেওয়ার মতো ব্যাপার নিয়ে এসেছে, বা এখানে একটা টুইস্ট রেখেছে। কারণ টেকনোলজির জন্য এখন ক্রস বর্ডার মুভমেন্টটা, মানে বর্ডার ক্রস করে যে যাওয়া আসা করাটাই হচ্ছে মানুষের জন্য একমাত্র উপায় না, যে এক দেশে মানুষ আরেক দেশে মানুষের রিসোর্সেস মানে সম্পদের অ্যাক্সেস পাবে এবং আইডিয়ার অ্যাক্সেস পাবে এই ইন্টারকানেক্টেড ডিজিটাল দুনিয়াতে। মানে এখন হচ্ছে কোনো রকমের সম্পদ পাওয়ার জন্য রিসোর্সেস, সেটা সম্পদ বলতে হচ্ছে শুধুমাত্র টাকা পয়সা না, সেটা হতে পারে হচ্ছে কোনো একটা আইডিয়া, জ্ঞান, এই জিনিসগুলোর কথা বলা হচ্ছে। যে এটা এই ডিজিটাল দুনিয়াতে যেটা সবাই সবার সাথে লিঙ্কড, এটার জন্য বর্ডার ক্রস করে যেতে হবে এমন কোনো কথা নেই, এটা ছাড়া ওয়ে তৈরি হয়েছে টেকনোলজির জন্য। তারপরে প্যারাটা খুব ইন্টারেস্টিং, যে ইমিগ্রেন্টরা কীভাবে ডেভেলপমেন্টে ভূমিকা রেখেছে। এর মধ্যে ইলন মাস্কের মতো লোকরাও কিন্তু ইমিগ্রেন্ট স্টোরি, মানে তাদের গল্পটাও কিন্তু অভিবাসীর গল্প। If you look at the UN population division data from 1960 to 2020, migrants make up roughly 3% of the global population. According to the IOM World Migration Report 2020, as of June 2019, the number of international migrants was estimated to be almost 272 million globally. This was 51 million more than in 2010. তো যদি আমরা 1960 থেকে 2020 পর্যন্ত ইউএন পপুলেশন ডিভিশন ডাটার দিকে তাকাই, সেক্ষেত্রে পুরো দুনিয়ার যে জনসংখ্যা আছে তার মধ্যে রাফলি 3% মাত্র হচ্ছে মাইগ্রেন্ট দিয়ে গঠিত, মানে অভিবাসী দিয়ে গঠিত। সো রাফলি শব্দটা অর্থটা কি? রাফলি মানে এস্টিমেট না, রাফলি ওই যে আমরা বলি না যে কাছাকাছি একটা হিসাব, যে আপনাকে জিজ্ঞেস করা হলো যে বিয়েতে কতজন লোক আসবে, তখন আপনি আপনার ঠিক কাছাকাছি একটা আইডিয়া দিচ্ছেন, তাই না? ধরেন 300 জন লোক, আপনার ঠিক এক্সাক্ট শিওর না, রাফলি 300 জনের মতো আসবে, মানে কাছাকাছি, কম বেশি হতে পারে। হ্যাঁ, তো একটু কম বেশি হতে পারে, মানে এই 3%-এর মতো কম বেশি এরা হচ্ছে মাইগ্রেন্ট দিয়ে গঠিত পুরো দুনিয়ার জনসংখ্যা। এবং 2020-এর আইএম ওয়ার্ল্ড মাইগ্রেশন রিপোর্ট অনুযায়ী জুন 2019 পর্যন্ত আন্তর্জাতিক অভিবাসীদের সংখ্যাটা বৈশ্বিকভাবে গ্লোবালি এটা অনুমান করা হয়েছে, এস্টিমেট করা হয়েছে প্রায় 272 মিলিয়ন। এবং এইটা 2010-এ ছিল মাত্র 51 মিলিয়ন, সেখান থেকে 2010 থেকে 19 পর্যন্ত আস্তে আস্তে 272 মিলিয়ন হয়ে গেছে। সো একটা হিউজ নাম্বার। সো মিস্টার জিয়া, এবং কেন তারা কি করছে এটা একটু শুনি, ইজ হিউজ নাম্বার এখান থেকে। This huge number of migrants are not the only ones who work abroad to the send foreign currencies home, or what far-right politicians decree as the people who are bad from their country's economy. Instead, if you look at the Silicon Valley skilled immigrants account for over half of the startups and patents with less than 15% of the population. This is the people who built Google, Apple, eBay, Yahoo, Tesla, and the list could go on. All right, thank you. So দেখি কি অবস্থা। Another let's see. This huge number of migrants are not the only ones who work abroad to send foreign currencies home, or what far-right politicians decry as the people who are bad for their country's economy. So বলা হচ্ছে যে এই যে একটা বিশাল পরিমাণে 272 মিলিয়ন, তো এই এত একটা বিশাল নাম্বারের যে অভিবাসীরা আছে তারাই শুধুমাত্র না, যারা বিদেশে কাজ করে এবং তারা দেশে বৈদেশিক মুদ্রা পাঠায়, দেশে বৈদেশিক মুদ্রাটা তারা পাঠায়, অথবা যেটা ফার রাইট পলিটিশিয়ান গতদিন বলেছিলাম, ফার রাইট হচ্ছে কি একটু গোড়াপন্থী থাকে না, যেমন হচ্ছে লাইক ডোনাল্ড ট্রাম্পের ওদিকে যারা ছিল, যে তারা বলতো যে অভিবাসন করা যাবে না, দে ওয়ার অ্যাগেইনস্ট দ্য মাইগ্রেশন। সো এই ডানপন্থী বা অতিরিক্ত গোড়াপন্থী যারা ফার রাইট যাদেরকে বলা হচ্ছে, যে তাদের যে ডিক্রাই শোনা যাচ্ছে, কারণ হচ্ছে মাইগ্রেন্টরা নাকি তাদের দেশের অর্থনীতির জন্য খারাপ, দেশে টাকা নিয়ে যাচ্ছে। সো ডিক্রাই জিনিসটার মানেটা খুব মজার, ঠিক আছে?
ডিক্রাইয়ের সিনোনিম হচ্ছে ক্রিটিসাইজ করা, ঠিক আছে? ওই যে বলে না যে তারা হচ্ছে দোষ দিচ্ছে বা নিন্দা জানাচ্ছে, বাংলা হয়তো সাহিত্যিকভাবে আরো ভালোই আছে যে রাজনীতিবিদরা এটার কান্নার সুর তুলছেন যে তারা এই লোকগুলো খারাপ, ধোয়া তুলছেন, ওকে, তাদের দেশে অর্থনীতির জন্য খারাপ। কিন্তু ইনস্টেড বলা হচ্ছে তার পরিবর্তে যদি আপনি সিলিকন ভ্যালির দিকে তাকান, সিলিকন ভ্যালি তো আমরা চিনি, তাই না? সিলিকন ভ্যালিকে বলা হয় হচ্ছে স্টার্ট আপের স্বর্ণের খনির মতো, যে ওখান থেকে আইডিয়া জেনারেট হয়, তাই না? মাইক্রোসফট থেকে শুরু করে বড় বড় টেক ইনোভেশনগুলো সব ওখান থেকে শুরু হয়েছে এবং অফিস আছে। তো সিলিকন ভ্যালির দিকে যদি তাকান, সেক্ষেত্রে স্টার্ট আপগুলো হচ্ছে যে নতুন নতুন আইডিয়াগুলো যেগুলো বেরোচ্ছে, এবং পেটেন্ট জিনিসটা সম্পর্কে আমরা আইডিয়া আছে? পেটেন্ট জিনিসটা কি? হোয়াট ইজ পেটেন্ট? পেটেন্ট মানে কি? PATENT, এখানে প্লুরাল ফর্মে আছে। পেটেন্টটা হচ্ছে এক ধরনের কি বলে এটাকে, মেধাসত্ত্ব বলে না, যে আপনি একটা জিনিস তৈরি করেছেন যে ইট ইজ মেড বাই মিস্টার জিয়া অনলি, তো এটা যাতে অন্য কেউ চুরি করে নিজের নামে চালিয়ে দিতে না পারে, এবং অন্য কেউ ব্যবহার করলে আপনি ওখান থেকে টাকা পাবেন, সোজা কথা। মেধাসত্ত্ব যেটাকে বলে, যেমন বই লেখার ক্ষেত্রে লেখা থাকে না যে সর্বসত্ত্ব লেখকের বা গ্রন্থসত্ত্ব মুখে, যে সে ওটার হচ্ছে সর্ব মালিকানাধীন, এটা একটু ওই সত্য কপিরাইট অফিসে ইয়ে করতে হয়, কপিরাইট টাইপের করতে হয়। তো এই জিনিসের ক্ষেত্রে, স্টার্টআপের ক্ষেত্রেও এগুলো পেটেন্ট করে রাখতে হয়। তো অর্ধেকেরও বেশি যে পেটেন্টগুলো আছে সবগুলোই কিন্তু হচ্ছে ওই স্কিলড ইমিগ্রেন্ট দিয়ে ভরা, তাদের দ্বারা করা আর কি, অ্যাকাউন্ট ফর স্কিল ইমিগ্রেন্টদের দ্বারাই হচ্ছে অর্ধেকেরও বেশি স্টার্টআপ এবং পেটেন্টগুলো আসছে, যে দক্ষ অভিবাসীদের দ্বারা। এবং যারা হচ্ছে মাত্র 15%-এরও কম তারা পুরো জনসংখ্যার, এই সেই লোকগুলো যারা বানিয়েছে গুগল, পেপল, ইবে, ইয়াহু, টেসলা, এবং এই লিস্টটা চলতেই থাকবে, শেষ হবে না। খুব আরেকটা ইন্টারেস্টিং প্যারা আছে পরের দুটাতে, কিভাবে খুব বেড়ে গেল। সো দেখি নীলফা ম্যাম পড়েন another fact that sir, another fact থেকে another fact থেকে thank you sir. welcome. Another fact that establishes migration necessity is the world's aging population. In 1950 there were 14 million people over 18, and today that number is over 100 million, and by 2050 it is projected to hit 400 million, which means that the workforce need to be augmented by foreign workers. Augmented. Contrary of population belief of far right political propaganda. Immigrants expand the economy's productive capacity by stimulating investment and promoting specialization, which produces efficiency gains and boosts income per worker. Observe a study by the Federal Reserve Bank of San Francisco. Okay, and where else to look? So এটা একটু দেখি কি অবস্থা, এখনো কাতার বিশ্বকাপের জায়গায় আসে নাই, পরের পারা থেকে আসছে। ওকে, so let's see another fact that thank you so much, and the fact that establishes migration's necessity is the world's aging population. খুব একটা ইন্টারেস্টিং ফ্যাক্ট আছে, তথ্য আছে। In 1950 there were 14 million people over 80, and today that number is over 100 billion, and by 2050 it is projected to hit 400 million, which means that the workforce need to be augmented by foreign workers. So এই প্রথম প্যারাটা কি নিয়ে বলা আছে একটু বলেন দেখি, এই যে জাস্ট পড়লেন, পড়া থেকে কি আইডিয়া হলো, জাস্ট এক কথায় কি নিয়ে কথা বলেছে এখানে বলেন দেখি, কে বলতে পারবেন? এই এটাতে এই প্যারাটা একটা স্পেসিফিক, হ্যাঁ এটা হচ্ছে যে মাইগ্রেশনটা মানে যে রাফলি মানে কুইকলি যে মানে দিনে মানে বেড়ে যাচ্ছে, এবং এটা কিভাবে বেড়ে যাচ্ছে এটাই আর কি করছে। না এই প্যারাতে এটা বলেই নেই,
এখানে স্যার একটা জিনিস আছে, তার এখানে মানে প্রয়োজনীয়তার কথা বলছে। আর এবং কেন প্রয়োজন, এই কারণটা কি, এখানে একটা কারণ বলা আছে, কারণটা কি, we need to find out the reason. মানে শ্রমশক্তি বাড়ানো দরকার এরকম কিছু একটা মেবি। বাড়ানো দরকার কেন, এই ইনফরমেশনটা খুব বড় বড় করে এখানে দেওয়া আছে, Yes. সেটা কি, এটাই কিন্তু আপনাদের ধরতে হবে যখন প্রেজেন্টেশন বানাবেন বা এই টপিক নিয়ে বলবেন। আপনাদের কি পয়েন্টগুলো ফাইন্ড আউট করাটা খুব জরুরি, এবং এই প্যারাটা দিয়ে এটা শুরু করেন। এখানে পড়ে আমি ধরেন অর্থও জানি না খুব ভালো করে, বাট এখানে কিছু ইনফরমেশন দেওয়া আছে, ইনফরমেশনটা কি দেওয়া আছে এটা হচ্ছে দেখার বিষয়। দেখেন, খেয়াল করে দেখেন। সো বলা হচ্ছে যে আরেকটা ফ্যাক্ট, একটা সত্য কথা বা ব্যাপার, যেটা মাইগ্রেশনের নেসেসিটিটা বা প্রয়োজনীয়তাটাকে প্রতিষ্ঠিত করছে, সেটা হচ্ছে এই দুনিয়ার এজিং পপুলেশন, বার্ধক্যের দিকে যেতে থাকা জনসংখ্যা। এই যে এজিং পপুলেশনটা, ওই যে ইটালির কথা শুনেছেন না, ইতালির কিন্তু মোটামুটি অনেকটা বড় অংশ, মেজরিটি পিপল কিন্তু বুড়ো। এবং এখানে বলা হচ্ছে দেখেন, পশ্চিমা দুনিয়াতে ইন 1950 পুরো দুনিয়াতে 80 বছরের বেশি লোক সংখ্যা ছিল 14 মিলিয়ন, এবং আজকের দিনে এই সংখ্যাটা 100 মিলিয়নের বেশি, কারণ এখন চিকিৎসা ব্যবস্থা ভালো, মানুষ বেশি দিন বাঁচছে, কিন্তু বয়স্ক লোকের সংখ্যাটা বেড়ে যাচ্ছে। এবং এইটা 2050-এর মধ্যে গিয়ে দাঁড়াবে 80 বছরের বেশি বয়স্ক লোকের সংখ্যা দাঁড়াবে 400 মিলিয়নে। যার মানে হচ্ছে ওয়ার্কফোর্স যেটা আছে, ওয়ার্কফোর্স মানে কি, কর্মশক্তিটাকে না না না, এটা আসলে জনশক্তি যেটা বলেছেন এটাই কারেক্ট। জনশক্তি যেটা আছে বা ওয়ার্কফোর্স যেটা আছে, সেটাকে অগমেন্টেড বাই, এটাকে বাড়াতে হবে। অগমেন্টেড মানে বৃদ্ধি করা, ঠিক আছে। অগমেন্টেড হচ্ছে বাড়ানো বা বৃদ্ধি করা, অগমেন্টেড, ইলুমিনেটেড, ফ্লেয়ার্ড আপ। এটাকে বাড়াতে হবে কি, কাদের দ্বারা, ফরেন ওয়ার্কারদের দ্বারা, বৈদেশিক কর্মীদের দ্বারা। কারণ যেখানে বয়স্ক লোকের সংখ্যা বেশি, ওখানে তো অবভিয়াসলি কাজ করার জন্য তো 80 বছরের বেশি লোক দিয়ে কাজ করানো যাবে না, সেক্ষেত্রে বাইরের ওয়ার্কফোর্স লাগবে, তরুণ। Contrary to popular belief or far-right political propaganda, immigrants expand the country's economy's productive capacity by stimulating investment and promoting specialization, which produces efficiency gains and boosts income per worker, observed a study by the Federal Reserve Bank of San Francisco. Okay, খুব সুন্দর একটা স্টাডি দ্বারা হচ্ছে এটা পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে, কাদের দ্বারা, ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক সান ফ্রান্সিসকো, যারা হচ্ছে ওই স্বর্ণের যে মজুদটা করে, তারা আমেরিকার যেটার উপর ভর করে হচ্ছে বিশ্বের অর্থনীতিতে একটা ভালো দাপট রেখেছে। তো তারা একটা স্টাডি করেছিল, গবেষণা করেছিল, সেখানে কি পাওয়া গেছে যে কন্ট্রারি টু, প্রথমে একটা লিঙ্কার্স দিয়ে শুরু করেছে এটা স্টেটমেন্ট দেওয়ার জন্য। মানে কি কন্ট্রারি টু দিয়ে আসলে কি বোঝানো হয়েছে, কখন এটা ব্যবহার করব? বলেন দেখি, কন্ট্রারিটা কেন আসবে? আইএলটিএস লিঙ্কার্সে ব্যবহার করলে এটা কিন্তু ভালো চলে আসে। কন্ট্রারি শব্দটা মানে হচ্ছে বিপরীতে, এটা মাথায় রাখবেন সবসময়। কন্ট্রারি মানে হচ্ছে বিপরীতে। সো কিসের বিপরীতে? পপুলার বিলিফ, যে প্রচলিত যে ধ্যান ধারণা আছে বা বিশ্বাস আছে। পপুলার মানে জনপ্রিয়, ঠিক আছে, বাট এখানে যাবে না। পপুলার বিলিফ মানে হচ্ছে প্রচলিত ধ্যান ধারণা বা বিশ্বাস, বিলিফ মানে বিশ্বাস। তো প্রচলিত ধ্যান ধারণা যা বলে, বা হচ্ছে ওই যে ফার রাইট ডানপন্থী পলিটিক্যাল প্রোপাগান্ডা যা বলে। প্রোপাগান্ডা কি জিনিস জানেন? প্রোপাগান্ডা তো হচ্ছে বাংলায় শুনি, এটা একটা খুব সম্ভবত ভুল করে না থাকলে একটা সংস্কৃত শব্দ। প্রোপাগান্ডা হচ্ছে কারো বিরুদ্ধে কোনো মিথ্যা তথ্য ছড়ানো, মানে বাড়িয়ে চড়িয়ে বলা, নিজের স্বার্থে কোনো একটা স্বার্থ হাসিলের জন্য বলা, দিস ইজ কল্ড প্রোপাগান্ডা। ওকে, তো সেইগুলো যাই বলুক না কেন, সেটার বিপরীতে ইমিগ্রেন্টরা হচ্ছে কি করছে, দেশের প্রোডাক্টিভ ক্যাপাসিটিটা, অর্থনীতির যে প্রোডাক্টিভ উৎপাদনক্ষম যে ধারণ ক্ষমতাটা আছে সেটাকে এক্সপ্যান্ড বাড়াচ্ছে। কিভাবে বাড়াচ্ছে? স্টিমুলেটিং, উদ্দীপনা দিয়ে, ইনভেস্টমেন্টটাকে উদ্দীপনা দিচ্ছে, এবং স্পেশালাইজেশনটাকে প্রমোট করছে। স্পেশালাইজেশন হচ্ছে বিশেষায়িত। যেমন দেখেন কানাডাতে যখন লোক নেয়, ওরা কিন্তু ইঞ্জিনিয়ার নেয়, ডক্টর নেয়, স্কিল মাইগ্রেশন বলে, তাই না? এই টার্মটা শুনেছি না আমরা? বেছে বেছে কিন্তু যখন স্পেশাল লোক নিবে, স্পেশালাইজেশনের দিকে যাবে, তখন কিন্তু ইনভেস্টমেন্ট ভালো আসবে, এবং ওই জায়গাটা কিন্তু প্রোডাক্টিভ, মানে এটাকে প্রোডাক্টিভ মানে কি, উৎপাদনক্ষম বা ভালো ইফেক্টিভ কাজ হবে সেখানে। এবং যেটা কি উৎপাদন করছে, এফিসিয়েন্সি গেইন, যার মাধ্যমে দক্ষতা বাড়বে এবং
ওয়ার্কারের যে হচ্ছে মাথাপিছু যে আয়টা আছে সেটাকে বুস্ট করবে, বাড়িয়ে দেবে, এবং এটাই গবেষণায় বের হয়েছে। ওকে, তারপর কি প্রুফ এখানে আছে মিস্টার জিয়া, পড়েন, কন্টিনিউ। অ্যান্ড হোয়ার এলস টু লুক ফর। And where else to look for the proof than on the pieces of the ongoing FIFA World Cup in Qatar? Not just how migration adds to technical and economic prowess, uh, pro- pros- প্রাওয়েস। um, prowess of a country, but also to human values and communities become more diverse, ডাইভার্স। more diverse. As prowess, people learn more of the world outside their borders, as they step out of the condition and limitation of the homogeneity. And with every match, when the football rolls onto the field at the greatest show on the earth of the packed stadium, the whole world স্টেডিয়ামস, witness এসটা how উচ্চারণ করি না কেন আমরা, স্টেডিয়ামস। stadiums, the whole world witness how Witnesses. diverse এটাও এস উচ্চারণ করতে witnesses হবে। how diverse national football teams consisting of players of diverse origins or হেরিটেজ। can successfully bring pride to the flag they represent. অলরাইট, থ্যাংক ইউ। This সো দেখি কি অবস্থা। এখানে একটা জিনিস খেয়াল করি, আমরা পড়ার সময় কিন্তু এস বাই এস সাথে থাকলে উচ্চারণ করি না। এখন আগে এটা আমি ধরতাম না, কিন্তু যখন স্পিকিং আমি স্টুডেন্টদের টেস্ট করতে গেলাম তখন দেখি কি এই অভ্যাসটা তাদের স্পিকিংয়ের মধ্যে চলে আসে। প্লুরাল বলার সময় কিন্তু আপনারা পরে এস বাই এস ব্যবহার করেন না। এটা এই কারণে হচ্ছে রিডিং পড়ার সময় অন্তত এটা মেনটেন করতে হবে, কারণ আমার লেখা আছে যেখানে এস বাই এস, মাইগ্রেন্ট পড়বো কেন আমি, ওয়াই, মুখটাকে ইউজ টু করতে হবে, ঠিক আছে? সো এটাকে আপাত দৃষ্টিতে ছোট ভুল মনে হলো, কিন্তু এটা ছোট ভুল না, এটার ফার রিচিং ইফেক্ট আছে, ঠিক আছে মিস্টার জিয়া? এই ছোট ছোট জিনিসগুলো কিন্তু ধরবো, কারণ এই জিনিসগুলো কিন্তু হচ্ছে একটা সময় যে আপনাকে বিরক্ত করবে। অলরাইট, সো দেখি কি অবস্থা। And where else to look for proof than on the pitches of the ongoing FIFA World Cup in Qatar? Not just how migration adds to technical and economic prowess of a country, but also to human values as communities become more diverse and as people learn more of the world outside their borders, as the state step out of the conditions and limitations of homogeneity. খুব ইন্টারেস্টিং ওয়ার্ড। ওকে, সো এই যে ডাইভার্সিটির যে প্রুফটা আছে সেটা খোঁজার জন্য অন্য কোথাও যেতে হবে কেন? অনগোয়িং মানে চলমান ফিফা ওয়ার্ল্ড কাপ যেটা আছে কাতারে, সেইটার পিছে দেখলেই তো আমি প্রুফ পেয়ে যাব যে এটা শুধুমাত্র যে মাইগ্রেশন টেকনিক্যাল, একটা দেশের টেকনিক্যাল এবং ইকোনমিক প্রাওয়েসের সাথে যুক্ত হচ্ছে না, এবং এটা পাশাপাশি আমাদের হিউম্যান ভ্যালুসের সাথে যুক্ত হচ্ছে, কারণ আমাদের যে সম্প্রদায়গুলো আরও বেশি ডাইভার্স হচ্ছে, বৈচিত্র্যময় হচ্ছে, কারণ মানুষ আরও জানতে পারছে তাদের বর্ডারের বাইরেও যে দুনিয়া আছে সেই সম্পর্কে জানতে পারছে, তাদের সীমান্তের বাইরে। এবং কারণ কেন? কারণ তারা হচ্ছে ওই হোমোজেনিটির যে কন্ডিশন, শর্ত এবং লিমিটেশন, সীমাবদ্ধতা আছে সেটার বাইরে তারা পা রাখছে। অনেক লম্বা একটা লাইন, এই কারণে আমি ছোটো ছোটো যে ওয়ার্ডগুলো আছে ট্রান্সলেট না করে টেনে গিয়েছি। এখন ওয়ার্ড মিনিংগুলো বের করি। প্রাওয়েস একটা শব্দ ছিল, তাই না? এটা তো একটু অচেনা। প্রাওয়েস হচ্ছে ইকোনমিক প্রাওয়েস হচ্ছে সক্ষমতা, এক্ষেত্রে সক্ষমতা অর্থে যাবে, ঠিক আছে? যে একটা দেশের টেকনিক্যাল এবং অর্থনৈতিক সক্ষমতার দিকে শুধু অ্যাড করে না, এবং এটা মানবিক ভ্যালু মানে হচ্ছে মানবিক কি মূল্যবোধ, ভ্যালু মানে হচ্ছে মূল্যায়ন না, মূল্যবোধ, ভ্যালুস, হিউম্যান ভ্যালু, আমাদের যে ভ্যালুগুলো আছে সেটা হচ্ছে মূল্যবোধ, মানবিক মূল্যবোধের দিকেও অ্যাড করছে, কারণ মানুষ অনেক বেশি জানতে পারছে তাদের বর্ডারের বাইরে, এবং তারা সেক্ষেত্রে হোমোজিনিটির যে কন্ডিশনস, শর্ত এবং লিমিটেশন, সীমাবদ্ধতা আছে সেটার বাইরে তারা বেরোতে পারছে। এখন হোমোজিনিটি একটা একটু কঠিন শব্দ, তো তাদের যে জাতিসত্তা আছে, তাদের নিজস্ব জাতীয়তা যেটা আছে, লাইক উই আর বাঙালি হোমোজেনিটি, এটার বাইরেও বের হতে পারছি আমরা, দেখতে পাচ্ছি দুনিয়াটাকে এটার মাধ্যমে। অ্যান্ড উইথ এভরি ম্যাচ, প্রত্যেকটা ম্যাচে যখন ফুটবলটা মাঠের মধ্যে গড়ায়, এবং প্যাকড স্টেডিয়াম বলতে কি ধরনের স্টেডিয়াম বলা হয়েছে? একদম মানে প্যাকড হয়ে গেছে, ফুল ভরপুর, হ্যাঁ ভরপুর স্টেডিয়াম বা পরিপূর্ণ স্টেডিয়াম, এবং
ফিফা ওয়ার্ল্ড কাপকে কি বলা হয়েছে এখানে একটা উপমা দেওয়া হয়েছে, দ্য গ্রেটেস্ট শো অন আর্থ, এটা একটা ট্যাগ লাইন। সো যখন ফুটবলের মাঠে যখন বলটা গড়াচ্ছে দুনিয়ার গ্রেটেস্ট শো অন আর্থে, প্রত্যেকটা ভিড়পূর্ণ স্টেডিয়ামে পুরো দুনিয়া এটা দেখতে পাচ্ছে যে জাতীয় ফুটবল দলগুলো কতটা বৈচিত্র্যময় এবং তারা কি সেই সব প্লেয়ার দিয়ে তারা গঠিত দলগুলো, যাদের অরিজিন বা উৎসটা বা ঐতিহ্যটা হচ্ছে ডাইভার্স, বৈচিত্র্যময়। অরিজিন হচ্ছে তাদের উৎস বা তাদের কোথা থেকে আসলো, তাদের ঐতিহ্যটা আছে। যেমন মরক্কোর অনেক প্লেয়ার কিন্তু হচ্ছে স্প্যানিশ লিগে খেলে, তাদের বাবা মা স্পেনে থাকে, তারা মরক্কো থেকে স্পেনে মুভ করেছিল, এখন আবার মরক্কোতে খেলছে। ফ্রান্সের ফুটবল টিমটা দেখেন, সেখানে সেনেগালিজ প্লেয়ার আছে, তারপর হচ্ছে আফ্রিকান প্লেয়ার আছে। জিদান নিজে আলজেরিয়ান ছিলেন, সেকেন্ড জেনারেশন, তার জন্ম হয়েছে ফ্রান্সে, বাট তার দাদা বাবা ওনারা ছিলেন আলজেরিয়ান। সো এই যে ডাইভার্সিটিটা আমরা দেখতে পাচ্ছি, এবং তারা সফলভাবে কিন্তু তারা যেই পতাকার প্রতিনিধিত্ব করছেন, তারা যেখান থেকে আসুক না কেন, তারা যেই পতাকার প্রতিনিধিত্ব করছেন সেটাতে তারা ঠিকই গর্ব নিয়ে আসতে পারছেন, সফলভাবে জেতাতে পারছেন ম্যাচ। ওকে, সো ফাইনালি দুটো প্যারা আছে। সো মিস নীলুফার, finish the article for us, please. Turn on the mic. Thank you, sir. Welcome. This may not be a watershed moment for those who are skeptic of the benefits of migration Skeptic. or in the far right. Skeptic শব্দটা Skeptic of the benefits of migration or the far right. Anti-immigration beliefs religious held by those in positions of power and influence, just like how the 2018 World Cup win or even the 1998 World Cup victory failed to toward the far right's political advancement in France. But still, above all else, this migrants World Cup and its success thus far show how far we have traveled and has given us another antidote to anti-immigration theoretic. Okay, thank you so much for finishing the article. Thought. These may not be a watershed moment for those who are skeptic of the benefits of migration or the far right. Anti-immigration beliefs held by those religiously হবে এই শব্দটা, এটা একটা অ্যাডভার্ব হওয়ার কথা, এখানে মেবি বানান ভুল আছে। religiously held by those in positions of power and influence, just like how the 2018 World Cup win or even the 1998 World Cup victory failed to thwart the far right political advancement in France. But still, above all else, these migrants World Cup and its successes thus far show how far we have traveled and has given us another antidote to anti-immigration rhetoric. Okay, so বেশ কঠিন ওয়ার্ড এখানে দিয়ে শেষ করেছে। ওকে, সো বলা হচ্ছে এটা ঠিক একটা ওয়াটারশেড মুভমেন্ট হয়তো না। এখন ওয়াটারশেড মুভমেন্টটা হচ্ছে কি টার্ম, এটা একটা ইডিয়াম। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে এমন একটা ইম্পর্টেন্ট মোমেন্ট অফ হিস্ট্রি না, ঠিক আছে। ওয়াটারশেড মোমেন্টটা হচ্ছে একটা ঐতিহাসিক মুহূর্ত যেটাকে বলি আমরা। ওয়াটারশেড মোমেন্টটা হচ্ছে সেটা সেই সব মানুষের জন্য একটা ঐতিহাসিক মুহূর্ত না, এটা লিখে রাখতে পারেন, যে যারা মাইগ্রেশনের যে বেনিফিটস বা সুবিধাগুলো আছে সেই ব্যাপারে স্কেপটিক হচ্ছে সন্দেহবাদী থাকে না, যারা সব কিছুতেই মনে করে আরে হবে না এই সেই, দে আর অলওয়েজ স্কেপটিক্যাল। যেমন কিছু মানুষ থাকে যে আপনি বললেন যে আজকে বাংলাদেশ জিতবে বা আজকে ফ্রান্স জিতবে বা আর্জেন্টিনা জিতবে, তারা সন্দেহ প্রকাশ করবে, এটা যেই দলের সাথে হবে। ধরেন আর্জেন্টিনার সাথে হনুলুলুর খেলা পড়েছে, তাও তারা হচ্ছে স্কেপটিক্যাল থাকবে যে আর আর্জেন্টিনা তো জিতবে কিনা আমার সন্দেহ হচ্ছে। সো দে আর স্কেপটিক অফ বেনিফিটস অফ দ্য মাইগ্রেশন। অথবা ফার রাইট, ডানপন্থী এবং অ্যান্টি ইমিগ্রেশন বিলিভস, ইমিগ্রেশন বিরোধী যে বিশ্বাসটা আছে, যেটা রিলিজিয়াসলি হেল্ড বাই দোজ। রিলিজিয়াসলি হেল্ড মানে ধর্ম যেমন আমরা খুব বিশ্বাসের সাথে পালন করি না, ঠিক তেমনই কোনো চিন্তাধারা যদি আপনি ধর্মের মতো করে মানে যেভাবে মানে বিশ্বাস থেকে নড়বেনই না এমনভাবে ধরে রাখাটাকে বলে রিলিজিয়াসলি হোল্ড অন টু সামথিং। ঠিক আছে, ধরেন আপনি ফুটবলটাকে রিলিজিয়াসলি হোল্ড করেন, মানে একদম ওটা আপনার খেলা দেখতে বসতেই হবে, এটার কোনো মানে আপনার রুটিনে বাইরে যাবে না, দুনিয়া উল্টা জায়গায় আপনি খেলা দেখতে বসবেন। সো এটাকে বলে রিলিজিয়াসলি হোল্ড সামথিং। সো যারা হচ্ছে পজিশন অফ পাওয়ার অ্যান্ড ইনফ্লুয়েন্স, যারা হচ্ছে ক্ষমতায় এবং ইনফ্লুয়েন্সের পর্যায়ে আছে, ইনফ্লুয়েন্স হচ্ছে কি
প্রভাব প্রতিপত্তি যাদের আছে, সেই পজিশনে যারা আছে তাদের মধ্যে যে মনোভাবটা আছে সেটা কিন্তু, যদিও তাদেরকে এটা বদলাতে পারেনি বলা হচ্ছে, এটা তাদের জন্য একটা ঐতিহাসিক মোমেন্ট না। যেমন 18 বিশ্বকাপে যখন ফ্রান্স জিতলো, ওখানে কিন্তু এমবাপ্পে ইজ নট পিওর ফরাসি, ইজ নট পিওর ফ্রেঞ্চ। তারপরেও কিন্তু, অথবা 1998-তে যখন জিদান জিতিয়েছিলেন, সেই সময় কিন্তু হচ্ছে ওয়ার্ল্ড কাপ ভিক্টোরি, এই দুটো ভিক্টোরি কিন্তু ফেইল্ড হয়েছে, ব্যর্থ হয়েছে টু থোয়ার্ট দ্য বেগ ইউ পার্ডন, থোয়ার্ট মানে হচ্ছে নস্যাৎ করে দেওয়া, বলে না যে পরিকল্পনা নস্যাৎ করে দিয়েছে বা ব্যর্থ করে দিয়েছে, এটা হচ্ছে থোয়ার্ট। যে এটা ব্যর্থ হয়েছে ফ্রান্সে যে ডানপন্থী পলিটিক্যাল অ্যাডভান্সমেন্ট, ফ্রান্সে কিন্তু পলিটিক্সটা এখন কিন্তু অ্যান্টি মাইগ্রেশন কেন্দ্রিক, হয়তো দেখেছেন সম্প্রতি যখন অভিবাসী যাওয়া শুরু করেছে, ওরা কিন্তু এই ব্যাপারটাতে অনেক নেগেটিভ, তাই না? তো তাদের পলিটিক্যালরা কিন্তু, পলিটিক্যাল অ্যাডভান্সমেন্ট কিন্তু গোড়াপন্থী হয়ে গেছে, যদিও তারা দুটো ওয়ার্ল্ড কাপ জিতেছে মাইগ্রেন্টদের দিয়ে, ব্যর্থ হয়েছে। যেটা এই কারণে বলা যাচ্ছে না যে এটা একটা ঐতিহাসিক মোমেন্ট হবে এই ওয়ার্ল্ড কাপটা, কিন্তু সব কিছুর উপরে, সব কিছুর ঊর্ধ্বে, বাট স্টিল এখনও সব কিছুর ঊর্ধ্বে এই মাইগ্রেন্টদের ওয়ার্ল্ড কাপ, অভিবাসীদের বিশ্বকাপটা এবং এর সফলতাগুলো এখন পর্যন্ত দেখাচ্ছে যে আমরা কতটুকু পর্যন্ত এসেছি। ট্রাভেল দিয়ে বোঝানো হয়েছে আসা অর্থে, কতটুকু আমরা ভ্রমণ করেছি বলা নেই, কতটুকু পর্যন্ত আমরা আসতে পেরেছি, এবং সেটা আমাদেরকে আরেকটা প্রতিষেধক দিয়েছে এই অ্যান্টি ইমিগ্রেশন, অভিবাসন বিরোধী যে রিটরিকটা আছে সেটার বিরুদ্ধে। রিটরিকটা হচ্ছে খুব একটা কি বলে এটাকে, ইন্টারেস্টিং টার্ম। রিটরিক জিনিসটা কি এটা আমরা একটু জানবো, এটার বাংলা মানেটা আমি একটু আগে বের করি। অলংকার শাস্ত্র বলে এটাকে, যদি এটা আরো বেশি কঠিন লাগছে। রিটরিকটা হচ্ছে এখানে কি বোঝানো হয়েছে, হাইপারবোল, বাড়িয়ে চড়িয়ে বলা। রিটরিকটা হচ্ছে মানুষকে ইনফ্লুয়েন্স করার মতো কিছু কথাবার্তা থাকে না, যেমন ওই ডোনাল্ড ট্রাম্প যেমন এসে আমেরিকানদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, কি মনে আছে কি বলেছিল ডোনাল্ড ট্রাম্প, মেক আমেরিকা গ্রেট অ্যাগেন, তাই না? এই কথায় কিন্তু অনেকে ইনফ্লুয়েন্স হয়ে গেছে এবং তাকে ভোট দিয়ে জিতিয়েও ফেলেছে। সো এটা একটা রিটরিক ছিল, ইনফ্লুয়েন্স করার মতো কথাবার্তা। সো অ্যান্টি ইমিগ্রেন্ট যে রিটরিকটা আছে, এই ধরনের কথাবার্তার বিরুদ্ধে একটা প্রতিষেধক ওষুধ হিসেবে এটা কাজ করবে এই ওয়ার্ল্ড কাপের যে সফলতাগুলো সেটা, কারণ এটা একটা ইমিগ্রেন্টদের ওয়ার্ল্ড কাপ। সো মোটামুটি আমরা আর্টিকেলটা শেষ করেছি, অ্যান্ড নেক্সট দিন হচ্ছে আমরা সেন্টেন্স মেকিংয়ে যাব আর একটু ভালোভাবে প্রপার ওয়েতে পুরো আর্টিকেলের যে ওয়ার্ডগুলো আছে সবগুলো থেকে বেছে বেছে কিছু ওয়ার্ড দিয়ে আমরা সেন্টেন্স মেকিং করব। অ্যান্ড অফকোর্স একটা টপিকও থাকবে যেটা নিয়ে আপনারা প্রিপারেশন নেবেন, আগামীকাল যাদের প্রিপারেশন থাকবে তাদের কাছ থেকেও শুনবো, এবং অবভিয়াসলি গেস করতে পারছেন কী নিয়ে হতে পারে, বলেন দেখি। আর্টিকেল রিলেটেড একটা টপিকই হবে ডিসকাশন এবং প্রেজেন্টেশনের জন্য, কি হতে পারে সেটা? ডু ইউ হ্যাভ এনি আইডিয়াস? মাইগ্রেশন। ইয়েস, অবভিয়াসলি মাইগ্রেশন টপিকটাই থাকবে, মাইগ্রেশন। এখন আপনি যেই পার্সপেক্টিভ থেকে বলেন, সেটা আপনি ওয়ার্ল্ড কাপ থেকে বলতে পারেন, ইতিহাস নিয়ে বলতে পারেন, বা মাইগ্রেশন জিনিসটা নিয়ে বর্তমানে কি চলছে সেটা নিয়ে বলতে পারেন। আপনার জন্য হচ্ছে ওয়াইড ওপেন ফ্লোর, ইউ ক্যান চুজ এনি পার্সপেক্টিভ, যে কোনো পার্সপেক্টিভ থেকে, প্রেক্ষাপট থেকে আপনি বলতে পারেন। এটা প্রিপারেশন আপনাদের জন্য আই থিঙ্ক ইজি হবে, এবং আর্টিকেলটা রাখা হয়েছে যাতে করে এটা একটা বেস হিসেবে কাজ করে আপনার জন্য। থাকে না যে অনেকে খুঁজে পান না, এই জিনিসটার জন্য কিন্তু আর্টিকেলটা কাজ করবে, যে এখান থেকে আপনি কিছু নলেজ পেয়েছেন, এইটাকে কাজে লাগিয়ে এখান থেকে কিছু তথ্য নিতে পারবেন। এই যে আমি বলছিলাম যে একটা প্যারাতে যে কি পয়েন্টটা ধরতে শিখুন, একটা প্যারাতে বলা হচ্ছে যে বিশ্বে বয়স্ক মানুষের সংখ্যা বাড়ছে, উন্নত বিশ্বে, সেখানে কাজ করার জন্য মাইগ্রেন্টস দরকার। সো এটা কিন্তু একটা কি পয়েন্ট, যে কেন মাইগ্রেশনটা ইম্পর্টেন্ট। ইতিহাসটা একটা পয়েন্টে আসতে পারে, তারপর আসতে পারে কি, যে স্কিল্ড মাইগ্রেশন যেটা, সেটা কতটুকু অর্থনীতিতে ভূমিকা রাখে একটা দেশে, ওয়ার্ল্ড কাপের উদাহরণ তুলে ধরতে পারেন। তারপর হচ্ছে সিলিকন ভ্যালি স্টার্ট আপের ব্যাপারটা, ইলন মাস্কদের মতো ইমিগ্রেন্ট যারা আছেন তাদের উদাহরণ দিতে পারেন। তারপর হচ্ছে মাইগ্রেশন বিরোধী লোকদের কথা তুলে ধরতে পারেন। ইউ হ্যাভ অল দ্য ইন্টারেস্টিং টপিকস, রিটরিক্স ইন দেয়ার, ঠিক আছে? সো প্রিপারেশন নেন, ভালো করে নিতে থাকেন, কোনো কনফিউশন থাকলে অবশ্যই জানাবেন। আর ওয়ার্ডগুলোর একটু দেখে দেখে প্রস্তুতি নেন, কারণ অনেক সুন্দর সুন্দর ফ্রেজেস, ইডিয়মস পেয়েছি। আমার কাছে যেটা একদমই সুন্দর লেগেছে সেটা হচ্ছে ওয়াটারশেড মোমেন্ট, ঐতিহাসিক মুহূর্ত, শেষের দিকের প্যারাতে আছে। সো এইটা হচ্ছে অনেক বেশি ইনফরমেটিভ একটা আর্টিকেল, এবং যদিও এটা হচ্ছে যদি ওয়ার্ল্ড কাপের অংশটা না আসতো তাহলে এটা খুবই বোরিং হয়ে যেত, বাট অ্যাটলিস্ট রিলেটেবল ছিল। এবং এই কারণে আমি সবসময় বলি যে আর্টিকেলটা পড়ার জন্য, যাতে করে আপনাদের স্কিলটা বাড়ে।
কারণ এই জায়গাতে ইন্টারেস্টিং যাতে রাখে এই কারণে পত্রিকাতে ওভাবে লেখা হয়, বাট দ্য ইনফরমেশন আর ইন্টিগ্রাল, খুব জরুরি। এবং যারা স্পিকিং প্র্যাকটিস করছেন তাদেরও কিছুটা নলেজ এখান থেকে আসবে, জাস্ট লাইক উই মেক আওয়ার স্টুডেন্টস প্র্যাকটিস ইন আওয়ার স্পোকেন কোর্সেস। Alright, so thank you so much for being here today. I will see you in the next session. Till then, take care of yourself and have a nice time. Good night, everyone. Take care. Allah Hafiz. Right. Take care. Alaikum assalam wa তাই একটু rahmatullah. কথা ছিল। Sure, I'm calling you. Okay, thank you so much.